Welcome to the second session of Financial Accounting Third, Retirement of a Partner, prescribed by Mangalore University for second BCom third sem. The topic of this session is Steps on Retirement. A recap of previous class, that is what we studied in the last class. One of existing partners of the firm leaves the partnership firm. If A, B and C were the partners of the firm, if C is no more a partner or C goes out of the business, then it is called retirement of a partner. So one of the existing partners of the firm leaves the partnership firm. Then number of partners will decrease as part of capital has to be returned. Here, number of partners will decrease. If there were 3 partners, if one goes out or retires, there will be only 2 now. Then the capital is to be returned. Retiring partner's share of capital is returned. So the part of capital has to be returned. Next, end of old partnership agreement and the new partnership agreement comes into force. With retirement, the old partnership agreement between all the partners will come to an end and a new partnership agreement will come into force among the remaining partners. If A, B, C were the partners, C retires, then A, B will continue the business and there will be a agreement between A and B. Then remaining partner share of assets of partnership firm will increase. What the remaining partners get in the partnership firm as a share of asset will increase because the number of partners will decrease. Then accounting treatment required at the time of retirement includes revaluation of assets, reassessment of liabilities, calculation of gain ratio, treatment of goodwill and distribution of profits or losses and reserves. The accounting treatment involves, in the case of time retirement, assets has to be revalued, so revaluation of asset. At the same time, liabilities are also to be assessed. Then reassessment of liabilities, then calculation of gain ratio. Gain ratio is to be calculated. Sometimes new ratio is also calculated. Then how do you treat the goodwill? That is studied, and distribution of profits or losses and reserves. How the profits or losses or reserves is divided or distributed among all the partners. This is already studied in the last class. Now steps on retirement. First step is amount payable to the retiring partner. What amount or what is due to the retiring partner, that is to be calculated, and that will be calculated by following steps. Preparation of revaluation account. So first you have to prepare revaluation account. Then allocation of undistributed profits and losses. Then goodwill is to be treated. Then settlement of the retiring partner's capital. Then adjustment of capital. These are the steps. Let us study one by one. Amount payable to the retiring partner. Amount payable to the retiring partner includes balance in his capital account, his share in profit or loss on revaluation of assets and liabilities, his share in undistributed profit or loss, his share of goodwill and his share in profit or loss up to the date of retirement. ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ ಡೇಟಿಗೆ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಹಿಸ್ ಶೇರ್ ಇನ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದದ್ದು ಫರ್ಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಶೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಡಿ. Then his share of goodwill. Goodwill is to be treated. How goodwill is to be divided between the remaining partners, that is also studied under this. Then his share in profit or loss up to the date of retirement. ಯಾವಾಗ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿನ ಡೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿನ
ಎಂಡಿನ ದಿನ ಮತ್ತು ನಿಜವಾಗಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಶೇರ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ದೆನ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಆವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಆವಾಗ ಸಹ ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಎನಿ ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಇರುವಂಥದ್ದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಈಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್. ಅಸೆಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಆವಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಎನಿ ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಸೆಟ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಸೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಈಗ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್, and that is transferred to all the partners' capital account. So if the credit side is higher, then it is called profit. If the debit side is higher, then it is called as loss. Next is allocation of undistributed profits and losses. All the partners' capital accounts will be credited with the profit if there is profit in old ratio. Again, if there is loss, debit all the partners capital account in old ratio. So ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗಳ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗಳ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಲಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗಳ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಓನ್ಲಿ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ಶೇರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಉಳಿದದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫಾಲೋ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್. ದೆನ್ goodwill is to be treated. Treatment of goodwill. Accounting standard 10 should be followed for treatment of goodwill. Then settlement of retiring partners capital as per the terms of partnership agreement as mutually agreed. ಸೊ ಹೇಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರ ಹಾಗೆ ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು, ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಗಿಫ್ಟನ್ನು, ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಹಿಸ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅಥವಾ ಅವನ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಈಗ ಇಷ್ಟಾದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ರೇಷಿಯೋದ ಪ್ರಕಾರ ಇರುವ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ. ಹೊಸ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ರೇಷಿಯೋದ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಅಮೌಂಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ದರೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಡೆಫಿಸಿಟನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡೆಬಿಟ್ ಆದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆದರೆ ಎರಡಾದರೂ ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಐಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್. ದೆನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 10 ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಆಸ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 10 ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟು ಬಿ ಸೆಟಲ್ಡ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಟೈರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ದು ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇ ಬಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟು ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಉಳಿದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಹೊಸ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ completes the second session.